بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سجدہ میں ایک قانون بیان کیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ ہم بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ کے واپس آ جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ یہ پتہ تب چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف خیال ہو، اللہ تعالیٰ دل میں ہو، اور جس کے دل میں یہ ہے نہیں، جس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو سمجھ سکتے نہیں۔ زلزلہ آ جائے تو وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی بس وہ پلیٹیں شلیٹیں ٹکرا گئی ہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تر میں جتنے فسادات ہوتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تمہارے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتا ہوں، تاکہ اگر تم میری طرف رجوع کر لو تو میں تمہیں بڑے عذاب سے بچا لوں گا۔ یہ آپ اس کا پیغام سمجھ لیں۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، ملک الموت کی، اسرائیل کی، تو انہوں نے ان سے پوچھا، اسرائیل سے علیہ السلام، کہ آپ جب کسی کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کوئی نوٹس تو بھیجا کرو تاکہ بندہ تیاری کر لے، اچانک آتے ہو روح قبض کر کے چلے جاتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ملک الموت نے کہا جناب میں نوٹس تو بڑے بھیجتا ہوں پر تم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا جو آپ کو چھینک آتی ہے، یہ ہر چھینک موت کا پیغام ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ چھینک رک جائے، نہ آئے، تو ہماری دماغ کی نسیں پھٹ جائیں، تو یہ نوٹس ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے والے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ بیمار ہونے کو دل کرتا ہے؟ یار بولو تو صحیح، اپنا تو بولن تے بھی دل نہیں کرتا، تو بخار تے کتوں کرتا ہے؟ بیمار ہونے کو دل نہیں کرتا، پر بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ ہر بخار موت کا نوٹس ہے کہ تم یہاں کا مٹیریل ہے، تم یہاں رہنے والے نہیں ہو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کبھی کمر میں درد ہو رہی ہے، یہ بھی نوٹس ہے، کبھی جی سر میں درد ہو رہا ہے، یہ بھی موت کا نوٹس ہے۔ او جی مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، موت کا نوٹس ہے۔ ہمارے ارد گرد جنازے اٹھ رہے ہیں، جوان دنیا سے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں، تو یہ بھی موت کا نوٹس ہے کہ آج وہ جا رہا ہے، کل تیری باری بھی آنے والی ہے، کوئی یہاں سدا رہنے والا نہیں ہے۔ تو کبھی یہ نہیں ہے کہ جی اچانک موت آ گئی، یہ غلط بات ہے، بولو اچانک موت ہے۔ یہ جو داڑھی اور بالوں کا سفید ہو جانا، یہ بھی موت کا نوٹس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بخشش ماہ رمضان میں بھی نہیں ہوگی، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوگی، وہ مشہور 3 افراد ہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کا بے ادب، ماں باپ کا گستاخ، دل جلانے والا۔ نمبر 2 بوڑھا زانی، بولو جی بوڑھا، حالانکہ یہاں لفظ صرف زانی کا آنا چاہیے تھا، بوڑھے کا نہیں آنا چاہیے تھا، پر بوڑھے کا ہے حدیث میں، کیونکہ زنا تو جوان پر بھی حرام ہے اور بوڑھے پر بھی، مگر بوڑھے کا ڈبل حرام ہے کہ اس کی سفید داڑھی تو اللہ بھی حیا کرتا ہے، اس نے کیوں نہ حیا کی، اس کی تو بظاہر قبر میں ٹانگیں ہیں، تو سفید بال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہے۔
आदि शराबी की बख्शिश भी रमज़ान शरीफ में नहीं होती, क्योंकि वो शराब से बाज ही नहीं आता। तो नाना बन जाना ये भी मौत का नोटिस है, दादा बन जाना इस बात की अलामत है कि अब नई नस्ल आ रही है, तुम छुट्टी करो, अपनी जगह खाली करो भाई, अगली नस्ल ने आना है, तुम आगे की तैयारी करो। आज हमारे दादे हैं, अगो बोल दे फिर भी नहीं हो। हमारे नाने हैं, बोलो यार। हमारी नानियां दादियां हैं, वो दुनिया से क्यों चली गई कि हम आ गए। अब जब हमारे आ गए तो हमें भी आगे की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे मौत के नोटिस है। और फिर कब्र दिन में 7 मरतबा बंदे को याद करती है। हमें पता ही कोई नहीं, कब्र याद कर रही है। वो ऐलान करती है कि अना बैतुल वहदा, आ जाओ मैं तन्हाइयों का घर हूँ, आ जाओ मैं वहशत का घर हूँ, आ जाओ मैं तुम्हारा असली ठिकाना हूँ। और यहाँ कहता है अचानक मौत आ गई। अचानक मौत नहीं आती भाई, बहुत सारी अलामात जाहिर होती हैं। और फिर मौत, ये कभी ये शुगर का लग जाना क्या है, ये भी आखिरत की तैयारी है। ब्लड प्रेशर बड़े बढ़ रहे हैं, आखिरत की तैयारी है। और वैसे भी आजकल ज़िंदगी से मौत सस्ती हो चुकी है। मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी कसरत होगी कत्ल गारतगरी की मेरी उम्मत में कि कातिल को पता नहीं होगा कि मैं कत्ल क्यों कर रहा हूँ, और मकतूल को पता नहीं होगा कि मुझे कत्ल क्यों किया गया है। आजकल कातिल पकड़े जा रहे हैं, उनसे पूछा भी क्यों कत्ल किया इसको, कहता जी बस मुझे तो पैसे मिले थे, आर्डर मिला था, कत्ल कर दो, मुझे क्या पता इसका क्या चक्कर है। और मरने वाले बेचारे को भी नहीं पता कि ये गोली मुझे क्यों लग रही है, मुझे क्यों मारा जा रहा है। तो बहरहाल अल्लाह कहता है कि मैं छोटा अजाब भेजने से पहले, बड़ा अजाब भेजने से पहले छोटा अजाब भेजता हूँ, लअल्लहुम यरजिऊन। अगर तुम मेरी तरफ रजू कर लो तो आने वाले बड़े अजाब से बचा लूँगा। मौत तो नहीं टलेगी, पर अगर हम रजू कर लें तो मौत अल्लाह कलमे वाली अता फरमा देगा। अगर रजू करके अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर ले तो मौत इंशाअल्लाह तिलावत कुरान वाली आएगी, मौत इंशाअल्लाह दरूद शरीफ वाली आएगी, मौत इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पर आएगी। तो ये हो सकता है, और इसी के लिए नमाज है, इसी के लिए ये सारे अमाल हैं। अल्लाह ताला हमें ये इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, बहुत बड़ी बेदीनी का ये भी मसला है कि हम अपने आप को नेक समझना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं बड़ा नेक हूँ, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, टोपी दस्तार रखी हुई है, बहुत नेक आदमी हूँ। और आप भी यही समझते हैं कि वो तो बेनमाजी है, हम बड़े नमाजी हैं। भाई किसी नेकी पर तकब्बुर न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है इस दौर में मुझे अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमा दी। और एक और बहुत बड़ा सबब है बेदीनी का कि हम दूसरों के ऐब देखते हैं, अपने ऐब नहीं, बोलो ना, नहीं देखते भाई। और एक और सबब है, जब बयान करते हैं तो औरों के बयान करते हैं, अपने ऐब बयान नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हमें दीन से दूर कर रही हैं। यानी नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी दीनदार नहीं बन रहे इन बातों की वजह से, ये जो मैंने बताई है, गीबत, चुगली, हसद, इसने हमारे नेक आमाल के असरात को रोक रखा है। अगर ये चीज़ें हम बंद कर दें तो नेकियां हम पर गालिब आ जाएंगी, नेकियों के असरात का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें गुनाह छोड़कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर व दावा।